हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सच्चिदानंद रूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे श्रीहेमन्ताय वरिष्ठाय नमो क्लिष्टकर्मणे कृष्णाय वासुदेवाय हराये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। নবকুমার চতুষ্পটির আর একটা অধ্যায়ে তোমাদেরকে স্বাগত। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার যে শ্লোকগুলো আমরা করছিলাম সেগুলো একবার পাঠ করে নিই।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। विहाय कामान् यः सर्वान् पुंश्चरति निष्क्रियः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत यत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतीन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। कर्पणदोषोऽपहतो स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयः सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नः। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिवोषु दुष्करम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तुप्रहितम् अस्नामि प्रयतात्मनः। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः
पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभक् साधुरेव समन्त्यव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जय गुरु राधेश्याम। ओम तत्सत। ओम हरि ओम तत्सत। जय गुरु राधेश्याम। हरि ओम। हरि शरणम। আমরা ছিলাম শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 11 নম্বর অধ্যায়। 11 নম্বর অধ্যায়ের কি নাম বৈশাখী মা? বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। ভেরি গুড, ভেরি গুড, অসাধারণ। বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। এরকম ভাবে প্রত্যেকটা শ্লোকে যদি একদিন করে আমি জিজ্ঞেস করি, বলো আমাদের তেমনি মুখস্থ হয়ে যাবে, তাই না? শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 11 অধ্যায়ের নাম বিশ্বরূপ দর্শন, যে কেউ বলে যাবে, আমাদের মুখের কণ্ঠস্থ হয়ে যাবে আমাদের, তাই না বলো? হ্যাঁ, এইভাবে আমাদের মুখস্থ হয়ে যাবে শুনে শুনেই। বস্তুত শ্রীমদ্ ভগবত গীতা তো দুটোর মধ্যেই আছে, শ্রুতিতেও আসে, স্মৃতিতেও আসে। শ্রুতি শ্রুতি ছিলই তাই আগেতে শাস্ত্র তো কোনো লিপি ছিল না, তাই শাস্ত্র বেদ বেদান্ত যত আদি সব শুনে শুনেই মানুষ মনে রাখতো। এত শ্রুতিধর ছিল তখন সবাই, তখন শুনে শুনেই মনে রাখতো বলে এটাকে বলা হতো শ্রুতি। তারপরে বেদের পরে যত উপনিষদ আদি এলো, উপনিষদ পুরাণ আদি, তখন ওগুলো লিপিবদ্ধ হতে লাগলো এবং মানুষ মুখস্থ করতে লাগলো বলে এটার নাম হলো স্মৃতি। তো শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যেহেতু সর্ব উপনিষদ গাব, তো বেদেরই প্রতিপাদ্য বিষয়, পূর্ণ বেদই এখানে উল্লেখিত, তাই একে যেমন শ্রুতিও বলা হয়, আবার তেমনি এটা যেহেতু মহাভারতের একটি পর্বের অংশ, মহাভারতের যে ভীষ্ম পর্ব আছে তার অংশ, তাই জন্য এটাকে, মহাভারতটা হচ্ছে স্মৃতি, তাই এটাকে স্মৃতিও বলা হয়। তাই ভগবদ গীতা হচ্ছে শ্রুতিও বটে, আবার স্মৃতিও বটে। তো আমাদের এইভাবে এই ক্লাসে আমরা শুনে শুনেই মুখস্থ করে নেব, সব শুনে শুনেই আমাদের যেন মনে থেকে যায় যে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 11 অধ্যায় হচ্ছে বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। দিদি আজকে ফোন করে বলল যে 22 নম্বর শ্লোকটা একবার, অপর্ণা দি, 22 নম্বর শ্লোকটার উচ্চারণটা, এই উচ্চারণগুলো সত্যি খুব শক্ত, মানে এই 11 নম্বর, 21 নম্বর, 22 নম্বর, তার আগেও
শক্ত শক্ত উচ্চারণ। দাঁত ভেঙে যাচ্ছে উচ্চারণ করতে গিয়ে। ঠিক আছে, চেষ্টা করি আমরা, আমাদের তো চেষ্টাটাই কাজ। শুক্লাদি বলো। জয়গুরু রাধেশ্যাম, মাসি জয়েন করতে পারছে না, আমি লিংক পাঠালাম। এই রে, আমিও পাঠাবো নাকি? আমাকে ফোন করেছিল, আমি বলছি আমি কিছুতে জয়েন হতে পারছি না, তা আমি লিংকটা পাঠালাম। হরে শরণ। দাঁড়াও, আমিও পাঠিয়ে দিই। তো এই ভগবদ গীতাকে দুটোই বলা হয়, শ্রুতি এবং স্মৃতি। এসো আমরা 22 নম্বরের উচ্চারণটা আগে দেখি, তারপরে আমরা 23 নম্বরে যাব। 22 নম্বরের উচ্চারণটা দেখো দিদি, এরকম হবে, রুদ্রা, রুদ্রা আদিত্যা। রুদ্র এবং আদিত্য, তো কথাটা দুটো মিলে হয়ে গেছে রুদ্রাদিত্যা। রুদ্রাদিত্যা বাসব, রুদ্রাদিত্যা বাসব ইয়ে চ সাধ্যা। রুদ্রাদিত্যা বাসব ইয়ে চ সাধ্যা। রুদ্রাদিত্যা বাসব ইয়ে চ সাধ্যা। তারপর হচ্ছে বিশ্বে, বিশ্বে, বি তালবস্যয় বয়ে একার, বিশ্বে, বিশ্বে ও, এটা হট ও এর উচ্চারণ হয় বিশ্বে। অশ্বিন, অশ্বিন আমরা বললাম না, দুই দুই অশ্বিন দেবতাদের মধ্যে অশ্বিন কুমার, তো এখানে ওই বিশ্বেশ, একটা হচ্ছে বিশ্বেচ 10 বিশ্বদেব, আর হচ্ছে অশ্বিন। বিশ্বে শনি, বিশ্বে নো, বিশ্বে অশ্বিনো, বিশ্বে অশ্বিনো, বিশ্বেশ্বিনো, বিশ্বেশ্বিনো। মারুতস, মারু, মারুতः, মারুতः চ, মারুতः চ উষ্মপা, মারুতः, মারুতः চ উষ্মপাः। এটাতে একসাথে করে করেছে মারুতশ্চোষ্মপাশ্চ, মারুতः, মারুতः চ উষ্মপা আশ্চ, চ মারুত চ উষ্মপা চ। এটাকে একসাথে করে উচ্চারণটা হচ্ছে মারুতশ্চোষ্মপাশ্চ, 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 উষ্ম, মারুতো, মারুতো চ উষ্মপাশ্চ। গান্ধার্ব্য যক্ষা, এই তো আমাদের জয়েন করেছে। গান্ধার্ব যক্ষা শূর সিদ্ধ সংঘা, গান্ধার্ব যক্ষা শূর সিদ্ধ সংঘা, এই কথাটা একসাথে মিলিয়ে গান্ধার্ব যক্ষা শূর সিদ্ধ সংঘা। বিক্ষন্তে, 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 বিক্ষন্তে মানে দর্শন করা, বিক্ষন্তে ত্বাম বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে, বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে, বিক্ষন্তে ত্বাম বিস্মিতাশ্চৈব, চৈব, বিস্মিতাশ্চৈব, চৈব সর্বে, বিস্মিতাঃ, কথাটা হচ্ছে বিস্মিতা, বিস্মিতাঃ চৈব, একসাথে করলে কি হয়, বিস্মিতাশ্চৈব, বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে। ঠিক আছে, রুদ্রাদিত্যা বাসবো ইয়ে চ সাধ্যা, বিশ্বেশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ,
গান্ধর্ব যক্ষাসুর সিদ্ধ সংঘা ভিক্ষন্তে ত্বাম বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে। হরি বল। আজকে আমরা দেখব 23 নম্বর শ্লোক। তেইশ নম্বর শ্লোকে কি আছে সেটা আমরা দেখি। রূপম মহত্রে বহুবক্ত্রনেত্রম, রূপম মহত্যে বহুবক্ত্রনেত্রম, মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম, মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম, বহুদূরম বহুদংষ্ট্রাকরালম দৃष्ट्वा, বহুদূরম বহুদংষ্ট্রাকরালম দৃष्ट्वा লোকঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম, লোকঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম। রূপম মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রম, মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম, বহুদূরম বহুদংষ্ট্রাকরালম দৃष्ट्वा লোকঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম। রূপম মহত্যে বহুবক্ত্রনেত্রম, মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম, বহুদরম বহুদংষ্ট্রাকরালম দৃष्ट्वा লোকঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম। মহাবাহো তে, হে মহাবাহো, আপনার বহু বক্ত্রনেত্রম, বহু মুখ চক্ষু, বহু বাহু রূপাদম, বহু বাহু উড়ুপদ, বহু দূরম বহু উদর, বহু উদরম বহু দূরম, বহু দংষ্ট্রাকরালম, বহু বিকট দন্ত মুখাকৃতি সম্পন্ন, মহৎ রূপম, বিশাল রূপ, দৃष्ट्वा দর্শন করে, লোকাহ সকল প্রাণী, প্রব্যথিতা ব্যথিত হচ্ছে, তথা অহম এবং আমিও। দেখো, বস্তুত যতবার এর আগে আমরা পড়েছি শ্রীমদ্ ভগবত গীতার শ্লোক আদিতে, তো সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মহাবাহু বলে সম্বোধন করেছেন। যতবার আমরা দেখেছি মহাবাহু মহাবাহু। তো কালকে শ্লোকের আগে এই দাসের মুখ থেকে ভুল করেই বেরিয়ে গেছিল কৃষ্ণের, কালকে শ্লোকে কিন্তু ছিল না মহাবাহু। তো কৃষ্ণের তে আমি মহাবাহু ব্যবহার করেছি, দিয়ে দেখলাম যে আবার সরি বলবো তোমাদের কাছে, ঠিক আছে চালিয়ে যাই, মহাবাহু বলতে দোষটা কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ মহাবাহু হবে না হয়তো। কিন্তু দেখো গুরুদেবের কৃপা যে পরের শ্লোকেই কিন্তু অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে মহাবাহু বলেই সম্বোধন করছে। এটা একটা অদ্ভুত জিনিস, অদ্ভুত চমৎকার হয়ে গেল। কালকে আমি ভুল করে বলে ফেলেছি যে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে মহাবাহু, হে মহাবাহু বলছেন, হে মাধব বলছেন, কিন্তু বস্তুত যতবার মহাবাহু শব্দটি ব্যবহার হয়েছে অর্জুনের সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যবহার করেছেন। তো আমি কালকে ভাবলাম এই রে, এই তো
ভুল হয়ে গেল। তো অর্জুনকে মহাবাহু বলা যায়, তো শ্রীকৃষ্ণ তো মহাবাহু বটেই। তো সেই ভাব নিয়ে কালকে আর ওখানে থেমে না থেকে, কিন্তু দেখো আজকেই অর্জুন সেই মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ব্যবহার করছেন। হে মহাবাহু, আপনার বহু বক্ত্র নেত্রম, বহু মুখ চক্ষু, বহু বাহু রূপাদম, বহু বাহু উরু পদ, বহুদরম বহু উদর, বহু দংষ্ট্রা করালম, বহু বিকট দন্ত মুখাকৃতি সম্পন্ন, মহৎ রূপম, বিশাল রূপ, দৃষ্ট্বা দর্শন করে, লোকাহা সকল প্রাণী, প্রব্যাথিতাহা ব্যথিত হচ্ছে, তথা অহম এবং আমিও। এই মহাবাহু, আপনার বহু মুখ চক্ষু বাহু উরু পদ উদর ও বহু বিকট দন্ত মুখাকৃতি সম্পন্ন এই বিশাল রূপ দর্শন করে সকল প্রাণী ব্যথিত হচ্ছে এবং আমিও ব্যথিত হচ্ছি। তো সেই উগ্র রূপ, সেই অত্যন্ত তেজপূর্ণ ভগবানের অদ্ভুত বিশাল রূপ, যে অর্জুন বর্ণনা করলেন, তার পরিণাম এখন যেন অর্জুন জানাচ্ছেন। সেই ভগবানের বিশাল রূপের, অদ্ভুত রূপের যে প্রকাশ, তার পরিণামে কি অবস্থা হচ্ছে। বহু বক্ত্র নেত্রম, আপনার একটি মুখ অপরটির সঙ্গে মেলে না, কোনো মুখ সৌম্য, কোনোটি বিকট, কোনোটি ক্ষুদ্র, কোনোটি বিরাট। তেমনি আপনার চক্ষুগুলিও একরকম নয়, কোনোটি সৌম্য, কোনোটা বিকট, কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়, কোনোটা লম্বা, কোনোটা চওড়া, ইত্যাদি বিভিন্ন তির্যক। বহু বাহুর উপাদম, আপনার হাতগুলো গড়ন বর্ণ আকৃতি এবং তার কার্যাদিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। উরুগুলো বিচিত্র প্রকারের এবং চরণও ভিন্ন ভিন্ন মাপের। উদরগুলিও সব সমান নয়, কোনোটি বড়, কোনোটা ছোট, কোনোটি ভয়ানক ইত্যাদি। বহু দংষ্ট্রা করালম দৃষ্ট্বা লোকা প্রব্যথি আস্থা, প্রব্যথি তা আস্থা তথা অহম। মুখগহ্বর বহু বিকট দন্ত বিশিষ্ট এরূপ ভয়ানক বিকট রূপ দর্শন করে সকল প্রাণী ভীত ব্যাকুল হচ্ছে এবং আমিও ব্যাকুল হচ্ছে। অর্জুন সেই একই কথা বারবার বলছেন, যে এই ব্যাকুলতার কথা, এই বিশ্বরূপের বিকটতার কথা, তীব্রতার কথা, অতি অতি তেজের কথা বলে যে প্রাণী সকল ব্যাকুল হচ্ছে, এটা বলার উদ্দেশ্য এই যে অর্জুনের ভগবানের সেই বিশাল রূপে যেখানে যেখানে চোখ পড়ছে, সেখানে সেখানে তার বিস্ময় উদ্রেক হচ্ছে, তার অবাক হচ্ছেন তিনি। সেখানে সেই বিস্ময় থেকে বারবার তার যেন সেই একই কথা মনে পড়ছে, একই কথা তার ভাব আসছে। বস্তুত এখানে এই দাসের একটা ভাব আসছে, জানি না এটা ঠিক হবে কিনা, তবুও অন রেকর্ডে বলি, যদি কখনো পাই সুযোগ, তাহলে বলবো যে ভেতর থেকে গুরুদেব এই প্রেরণা দিচ্ছেন, এই ভাব দিতে, যে এখন অর্জুন যেন সমস্ত বিশ্বের সাথে এক হয়ে গেছেন। কারণ বারবার এই প্রশ্ন আসতেই পারে যে অর্জুন তো একা দেখছেন,
সেই বিশ্বরূপ দর্শনের যোগ্য তো অর্জুন একমাত্র। আমি দেবতাদের ছেড়ে দিলাম, সিদ্ধ মহাপুরুষদের ছেড়ে দিলাম, কিন্তু বাকি প্রাণীরা কি করে দেখছেন ভগবানের সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ? তাদের তো দেখার কথা নয়, তাদের তো দেখার কথা নয়। অর্জুনকেই ভগবান দিব্য দৃষ্টি দিয়েছেন। তাই এই শ্লোকটার শুরুতেই আবার সেই আমার প্রশ্ন আসছে, যে প্রশ্নটা এখানেও হচ্ছে বারংবার, যে বাকিরা কি করে দেখছেন? না, বাকিরা দেখছেন কি দেখছেন না সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে এখানে এই যে মাদাত্মা সর্বভূতাত্মা আছে না, একটা গুরু বন্দনায় একটা 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 শ্লোক আছে, গুরু বন্দনায়। কে জানে এই শ্লোকটা? হাত উঠাও। মান্নাথো, লেখো সবাই, নাহলে লিখবে এটা শুনে শুনে। মান্নাথো শ্রী জগন্নাথ মদগুরু শ্রী জগদ্গুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা। আমারই আত্মা, আমি সর্বভূতে বাস করছি। মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। দেখো কি অদ্ভুত একটা শ্লোক, একতার ভাব, সাম্যতার ভাব। শুনে লিখতে হবে, আবার একবার ভিডিওটা দেখে শুনে শুনে লিখো। তো তো আমার যে ভাব আসছে দাসের, যে এখানে অর্জুন যে বারবার বলছেন যে এ বিস্মিত হয়ে যাচ্ছে, ও আপনাকে দেখে বিস্মিত হয়ে যাচ্ছে, তারা আপনাকে দেখে বিস্মিত হয়ে যাচ্ছে, তার মানে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে ভগবানের সেই বিশাল বিরাট রূপে সমস্ত জগতের সব রূপ, রং, প্রজাতি, ধারা, সংস্কৃতি মিলেমিশে এমন এক হয়ে গিয়ে একটি আধারে সমন্বিত হয়েছে যে অর্জুন সেখানে নিজেকেই দেখছে, যেন তার সমস্ত ভাব সেখানে সেখানে সে তল্লীন হয়ে গেছে ভগবানের সেই বিশ্বরূপে, যেন সব জায়গায় নিজেকেই খুঁজে পাচ্ছে। তাই তার যে ভাবটা আসছে, যে বিস্ময়ের ভাব আসছে, সেই ভাব যেন সে অপরের, যাদেরকে দেখছে, এই জগৎ সৃষ্টিতে যে সমস্ত সৃষ্টিগুলোকে, প্রাণী আদি সবাইকে দেখছে, সেই ভগবানের শরীরে অর্জুন তাদের সাথে একাত্মা হয়ে গেছে। তাই তার মনের ভাবটাই যেন অপরের ওপরে যেন প্রতিফলিত হচ্ছে, এ যেন সেই নিজের মনের ভাবটাই যেন তাদের কাছ থেকে প্রতিফলন হিসাবে সে আবার দেখতে পাচ্ছে। তাই নিজের মনের ভাবটাই সে প্রকাশ করছে ভগবানের কাছে, বস্তুত তাদের মুখের দিকে দর্শন করে। সে ভাবছে আমার যেমন আমার ভাব, তেমনি বোধহয় তাদেরও ভাব। সে এক হয়ে গেছে বিশ্বের সমস্ত চর অচর, স্থাবর জঙ্গম সবার সাথে, যেন অর্জুনের আর কোনো ভেদ নেই, তার মধ্যে কোনো ভেদ দৃষ্টি হচ্ছে না। যেটা ভগবান চাইছিলেন অর্জুনকে দেখানোর, এই অর্জুন দেখো, মাত্য পরতরম নান্যাৎ কিঞ্চিৎ অস্তি ধনঞ্জয়। আমি ব্যতীত এই সংসারে, হে ধনঞ্জয়, আর কোথাও কিচ্ছু নেই। কিঞ্চিৎ অস্তি ধনঞ্জয়। আচ্ছা, এখানে একটা দারুণ কথা দেখো, ধনঞ্জয় কথাটার মানে হচ্ছে যে ধৈর্য ধরতে পারে। তো ভগবানের সাধনাতেও, নাম জপে এই উচ্চতায় আসতে গেলে একটু ধৈর্য ধরতে হবে, একদিনে হবে না। একটু ধৈর্য নিয়ে চর্চা করলে, একটু ধৈর্য নিয়ে উপাসনা করলে, একটু ধৈর্যের সাথে যদি আমরা সৎসঙ্গ করে বারংবার বিচার করি, তাহলে আমাদেরও ওই স্থিতি হবে। আমাদেরও, আমরাও বলতে পারবো যে মদাত্মা সর্বভূতাত্মা,
আমারই আত্মা, মদাত্মা, আমি সমস্ত ভূতের আত্মা হয়ে বিরাজ করছি। তার মানে অপরের কষ্টটাও আমি অনুভব করব, অপরের দুঃখতে আমি ব্যথিত হব, দুঃখিত হব, অপরের আনন্দে আমি আনন্দিত হব। এই যখন আমার স্থিতি হবে, তখন আমি বুঝতে পারবো যে মত্য পরতরম নান্যা, আমি ছাড়া আর কোনো আর কোনো তত্ত্ব নেই। মত্য পরতরম নান্যা কিঞ্চিৎ অস্তি ধনঞ্জয়। এই জগতে কিঞ্চিৎ মাত্র কোনো জায়গা নেই যেখানে আমি নেই। যা আমি নেই নয়, যেখানে আমি নেই নয়, যা আমি নই। হুম? মত্য পরতরম নান্যাৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ময়ি সর্বমিদং প্রোতম সূত্রে মণিগণা ইব। তোমাদের এইভাবে এই শ্লোকগুলোকে ব্যবহার করতে জানতে হবে। বারংবার বারংবার যদি এই শ্লোকগুলোকে মানে ঠিক করতে পারো, তো কোনো সময় কখনো যদি বলতে হয়, দেখবে এই শ্লোকগুলোকে তোমরা ঠিক বসিয়ে দিতে পারছো ওই ভাবের সাথে। কোথাও না কোথাও একটা ভাব আসছে, তাহলে ওই 20টা শ্লোকের মধ্যে কোনো একটা শ্লোক ঠিক বসে যাবে সমস্ত ভাবের সাথে মিলে। তোমরা সেখানে সেটা বসিয়ে দিতে পারো সুন্দর উচ্চারণ করে, তাই না? কত সুন্দর হবে। তো বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন এত হতবাক হয়েছিলেন, চমকিত হয়েছিলেন, ব্যথিত হচ্ছেন সেই অপূর্ব রূপ দেখে, সেই করাল রূপ দেখে। হুম? এই করালের জায়গাটায় স্বভাবত বহু দংস্টা করালং, এগুলো এগুলো মা কালীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না? এই করাল, করাল বদন, আহ, করাল বদন। তো দেখো এখানে যেন এক হয়ে যাচ্ছেন সবকিছু, কোনোটাই আলাদা কিছু নন। বহুদংষ্টা করালম, এখানে সেই বিধ্বংসী, অসুর সংহারী, মায়ের খড়গধারী রূপটারও যেন মনে পড়ে। অপার করাল তার বদন। তাই জন্য তিনি যেখানে যেখানে তার চোখ পড়ছে অর্জুনের, যেখানে যেখানে তার দৃষ্টি পড়ছে ভগবানের ওই বিশাল বিশ্বরূপের, যেখানে যেখানে চোখ পড়ছে সেখানেই তিনি দেখছেন তাঁরই মতন স্থিতি সমস্ত জগতের। ভগবানের এই অপার রূপের দর্শনে সবাই আতঙ্কিত, হতবাক, ব্যথিত। এখানে আরেকটা ভাব আসে যে কেন বারবার অর্জুন বলছেন আমি ভীত হয়েছি, ভয় পেয়েছি। না, স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় যে যখন যখন আমরা খুব ভয় পেয়ে যাই, তখন একটাই কথা আমরা বারবার উচ্চারণ করি তো এখানেও রামসুখদাসজি মহারাজ তিনি এই একটা ব্যাখ্যাও দিচ্ছেন যে যখন কেউ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়, বিস্ময় চকিত হয়ে যায়, তখন সে অতি বিস্ময় আবিষ্ট হয়ে, অতি ভীত হয়ে সে বারংবার একই কথা উচ্চারণ করতে থাকে। তাই উম, তাই অর্জুন এখানেও ভগবানের সেই অপার, অদ্ভুত, হতচকিত, সে যেন সর্বনাশী, সমস্ত নাশ হয়ে যাচ্ছে এমন একটা ভগবানের রূপ দর্শন করে অর্জুন যেন অতি ভীত, অতি সন্ত্রস্ত হয়ে একই কথা বারবার বলছেন, ভগবান এই প্রচন্ড আমি ভয় খেয়ে যাচ্ছি। শুধু আমি বলতে খারাপ লাগে, তাই জন্য তার যে অপরের তারই মানসিক স্থিতি, অপরের জীবের মুখমণ্ডলে তার দৃষ্ট হচ্ছেন, তার দেখতে পাচ্ছেন, উম, তিনি যখন তাদেরও কথা বলছেন যে ওরাও সবাই ভয় খেয়ে যাচ্ছে আপনার এই দৃষ্টি দেখে। আপনি
আপনি সংবরণ করুন। তাই দর্শন যিনি করেন আর দর্শন যিনি করান, যিনি ব্যথা দেন এবং যিনি ব্যথিত হন, এরূপ সকল প্রাণী স্বয়ং অর্জুনও ভগবানের সেই বিরাট বিশাল অদ্ভুত অনন্তহীন বিশ্বরূপেরই অংশ। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী সীতারাম, হর হর মহাদেব। ভজ গুরু হেমন্ত দেব রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। জয় গুরু রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। জয় গুরু রাধে শ্যাম। ওম তৎসৎ। ওম শ্রী গুরুর্ভগবৎ শ্রী হেমন্ত দেবার্পণমস্তু। জয় গুরু রাধেশ্যাম। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সুন্দর থেকো। শুক্লাদি বলো। জয় গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে যে ধনঞ্জয় নামটার জন্য যে মানে মহাভারতে পড়েছিলাম যে ওই কুবেরকে যখন মানে হারিয়েছিলেন, কুবেরকে জয় করেছিলেন বলে হুম, তার নাম হয়েছিল ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। জয় গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু রাধেশ্যাম, জয় গুরু রাধেশ্যাম। বেশ, সবাই ভালো থেকো।